الوحدة التاسعة. الدرس 49. استمع إلى الحوار. الحوار: الشبكة الدولية. كنت تقضي وقتا طويلا أمام التلفاز، والآن تقضي وقتا أطول أمام الحاسوب. ما سبب ذلك؟ السبب أن فوائد الحاسوب أكثر من فوائد التلفاز. أرى رسائل على شاشة الحاسوب. هذا هو البريد الإلكتروني. عفوا، كيف تصل الرسائل بالبريد الإلكتروني؟ هذه عناوين أصحابي المشتركين في البريد الإلكتروني. أستطيع أن أبعث رسائلي إلى أي مكان في العالم. هذا أمر عجيب فعلا. هذه رسالة من صديقي عمر من دمشق. يتحدث الناس كثيرا عن الشبكة الدولية. ما هذه الشبكة الدولية؟ الشبكة الدولية تربط ملايين الحواسيب عن طريق الهاتف. ما فائدة الشبكة الدولية؟ فوائدها كثيرة. انظر، هذه عناوين الجامعات والمكتبات ومراكز البحوث. تستطيع الحصول على المعلومات التي تريدها وأنت في بيتك أو في مكتبك. يا له من أمر عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 9-chi bo'lak. Dunyo bir kichik kanit. 49-chi dars. Xalqaroliq tur. Sen ko'pincha vaqtni televizor oldida o'tkazatding. Endi kompyuter oldida o'tkazadigan, endi kompyuter oldida uzun vaqtni o'tkazyapsan. Bu nima uchun? Sabab kompyuterning foydasi televizorning foydasidan ko'p. Kompyuter ekranida xatlarni ko'ryapman-ku. Bu bo'lsa elektronlik pochta yo'llanmasi. Kechirgin. Xatlar elektronlik pochta yo'llanmasi bilan qanday yetib bordi? Bular ilxiti bar do'stlarimning pochta yo'llanmasi. Mening xatlarimni dunyoning har qaysi joylariga avatalayman. Bular ilxiti bar do'stlarimning adreslari. Mening xatlarimni dunyoning har qaysi joylariga avatalayman. Haqiqatan qaltis. Bu Dimashqdagi do'stim Umardan kelgan xat. Kishilar xalqaroliq to'r to'g'risida tul so'zlashadi. Xalqaroliq to'r degan nima? Xalqaroliq to'r telefon yo'li orqali millionlagan kompyuterlarni ulaydi. Xalqaroliq to'rning foydasi nima? Uning foydasi intayin ko'p. Qara, ular universitet, kutubxona va tadqiqot markazlarining adreslari. Siz xohlagan ma'lumotlarga uyingizda yoki ishxonangizda turib erisha olasiz. Nima degan hayron qolarliq-a? الوحدة 9. الدرس 50. استمع إلى النص. وسائل النقل والاتصال قديما وحديثا. يتكون العالم من 6 قارات، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 6 مليارات إنسان. هذا العالم الواسع أصبح قرية صغيرة. كيف صار ذلك؟ هناك سببان: أولهما وسائل النقل الحديثة، وثانيهما وسائل الاتصال الحديثة. كانت وسائل النقل في العصور القديمة بطيئة جدا، وكان الناس يسافرون مشيا على الأقدام، ويحملون حاجاتهم على ظهورهم أو رؤوسهم. ثم أخذ الناس يستعملون الحيوانات كالجمال والبغال والحمير في نقل حاجاتهم. بعد مدة صنع الإنسان عربات صغيرة لها 4 عجلات تسير دون محرك. ثم صنعت بعد ذلك المراكب الشراعية التي تسير على الماء. صنع الإنسان في العصر الحديث مركبات تعمل بالمحركات، فظهر كثير من وسائل النقل الحديثة مثل السيارات والقطارات والسفن والطائرات. جعلت هذه الوسائل العالم قرية صغيرة، فالإنسان ينتقل في ساعات من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة، وهذا يختلف عما كان في الماضي،
حيث كان الإنسان يحتاج إلى أيام وشهور لينتقل من مدينة إلى مدينة. أما السبب الثاني الذي جعل العالم قرية صغيرة فهو وسائل الاتصال الحديثة مثل الصحف والهاتف والإذاعة والتلفاز والحاسوب والشبكة الدولية التي جعلت الإنسان يعرف أولا بأول ما يحدث في جميع بلاد العالم. كانت وسائل الاتصال في العصور القديمة بطيئة جدا، فالإنسان يرسل الأخبار والمعلومات عن طريق صوت أو عن طريق العدائين أو عن طريق الحمام الزاجل، وكانت الأخبار تصل بعد مدة طويلة وقد لا تصل في كثير من الأحيان. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 9-bo'lak Dunyo bir kichik kanit. 50-dars ilgirki va hozirgi qatnash va aloqa vositalari. Dunyo 6 qit'adan tarkib topgan bo'lib, aholisining soni 6 milliarddan ko'proq yetadi. Bu kengri dunyo kichik bir kent bo'lib qoldi. Qandaqsiga shunday bo'lib qoldi? Ikki sabab bor bo'lib, biri yangi qatnash vositalari, yana biri yangi aloqa vositalaridir. Ilgirki davrlarda qatnash vositalari intayin osti bo'lib, kishilar piyoda safar qilib, o'zlarining hojatlarini ucha yoki boshlarida ko'tarishadi. Undan keyin kishilar to'ga, qachir va eshakka o'xshash hayvonlarni o'zlarining hojatlarini tutishda ishlatadi. Bir mezgildan keyin insonlar 4 chaqliq motorsiz mangadigan harvularni yasadi. Shundan keyin suvda mangadigan yelkanli kemalarni yasaldi. Yangi asrda insonlar motor bilan ishlaydigan qatnashlarni yasadi. Shuning bilan mashina, poyezd, paraxod va aeroplanlarga o'xshash ko'plagan yangi qatnash vositalari maydonga keldi. Mushu vositalar dunyoni kichik bir kent qilib qo'ydi. Chunki kishi bir necha soat ichida shahardan shaharga, qit'adan qit'aga bora oladi. Bu kishi shahardan shaharga berish uchun kunlar, oylarga muhtoj bo'lgan ilgirki davrdan farqlandi. Dunyoni kichik bir kent qilib qo'ygan yana bir sabab bo'lsa, gazet, telefon, radio, televizor, kompyuter va dunyodagi barliq davlatlarda yuz berayotgan ishlarni odamga eng burun bildiradigan xalqaro to'rga o'xshash yangi aloqa vositalaridir. Ilgirki davrlarda aloqa vositalari intayin osti edi. Kishi axborot va ma'lumotlarni ovoz orqali yoki yaltafonlar orqali yoki pochta kaptari orqali avatadi. Xabarlar uzun vaqtdan keyin yetib boradi. Ko'p hollarda yetibmi bora olmaydi. الوحدة 9. الدرس 51. استمع إلى الحوار. الحوار ندوة عن العولمة. كانت ندوة مفيدة. لماذا لم تحضري؟ كنت أمس مشغولة. زارنا بعض الضيوف. حضرت الندوة معظم مدرسات الجامعة وطالباتها. ماذا حدث في الندوة؟ كانت المتحدثات فريقين، فريقا يدعو إلى العولمة وفريقا يرفض العولمة. وما حجة كل فريق؟ يقول الفريق الأول: ستؤدي العولمة إلى تنمية جميع الدول خاصة الدول الفقيرة. وماذا يقول الفريق الثاني؟ يقول إن العولمة ستؤدي إلى هيمنة الدول الغنية على الدول الفقيرة. وكيف انتهت الندوة؟ دار نقاش ساخن بعد الندوة، ورفض معظم الحضور العولمة. لماذا؟ لأن الدول الغنية ستفرض لغاتها وثقافاتها على الدول الفقيرة. أنا أتفق مع هذا الرأي. وأنا أختلف معه. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 9-bo'lak Olam kichik bir kanit. 51-dars
Yer şarlashish to'g'risidagi yig'ilish. Foydali yig'ilish bo'lgandi. Nima ish kelmading? Tönögün aldirash bo'lib qoldim. Bir qism mehmonlarimiz yo'qlab ketdi ekan. Yig'ilishga universitetning ko'p sonli o'quvchilar qatnashdi. Yig'ilishda nima ishlar bo'ldi? So'z qilguvchilar ikki guruh bo'ldi. Bir guruhga yer sharlashishni chaqirsa, yana bir guruhga yer sharlashishni rad qildi. Har guruhining dalili nima ekan? Birinchi guruhga yer sharlashish barliq davlatlar, xususan nomrod davlatlarning taraqqiy qilishiga ilib bordi deydi. Ikkinchi guruh nima deydi? Ikkinchi guruhga yer sharlashish boy davlatlarning nomrod davlatlarga hukmronlik qilishni keltirib chiqardi deydi. Yig'ilish qanday oyoqlashdi? Yig'ilishdan keyin qizg'in munozara bo'ldi. Yig'ilish ishtirokchilarining ko'pinchisi yer sharlashni rad qildi. Nimishqa? Chunki boy davlatlar nomrod davlatlarga o'zlarining til va madaniyatlarini tanidi. Men mush fikrga qo'shilman. Ammo men mush fikrga qo'shilmayman. الوحدة التاسعة الدرس 52. استمع إلى النص. دول الشمال ودول الجنوب. أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بسبب وسائل النقل الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة. كيف يعيش سكان هذه القرية الصغيرة؟ إنني أدعوك يا صاحبي لزيارة هذه القرية الصغيرة. هيا نتجول فيها وننظر كيف يعيش سكانها. سأصحبك معي في طائرتي. إنني أملك طائرة سريعة أسرع من الصوت. تفضل يا صاحبي، اركب الطائرة وهيا بنا ننطلق. نحن نطير الآن فوق دول الشمال. انظر إلى هذه الدول. إنها دول غنية تملك القوة والعلم والمال. انظر إلى الناس، إنهم أغنياء في هذه الدول، يلبسون أجمل ثياب وهم أصحاء ويعيشون في بيوت جميلة. ما أكثر المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا. إنهم يعيشون في أمن ورخاء. هيا نزور الجانب الآخر من العالم. هذه دول الجنوب. إنها دول فقيرة لا تملك القوة ولا العلم ولا المال. انظر إلى هؤلاء الناس، إنهم فقراء يلبسون ثيابا بسيطة ويعيشون في بيوت صغيرة ومعظمهم مرضى. ما أقل المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا. لماذا يتقاتل الناس في هذه البلاد؟ ولماذا ينتشر الفقر والمرض والجهل هنا؟ يا لها من حياة. هل رأيت يا صاحبي هذه القرية الصغيرة؟ يعيش نصف سكانها في رخاء ويعيش النصف الآخر في فقر وحرب. لماذا لا يعيش جميع سكان القرية في رخاء وأمن؟ هل سيحدث ذلك في يوم من الأيام؟ الله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 9-bo'lak yer shari kichik bir kanit. 52-dars Shimol va Janub davlatlari. Dunyo bugungi kunda yangi qatnash vositalari va yangi aloqa vositalari sababli kichik bir kent bo'lib qoldi. Bu kichik kentning aholilari qanday yashayotdi? Do'stim, men sizni bu kichik kentni ziyorat qilishga taklif qilaman. Yuring, aylanib uning aholilarining qanday yashayotganligiga qarab boqaylik. Sizni aeroplanimda billa elib olay. Mening ovozdimmi bir tiz aeroplanim bor. Marhamat do'stim, aeroplanga chiqing, mangayli. Biz hozir shimoliy davlatlar ustida uchyapmiz.
Bu davlatlarga qarang, boy, kuchlik, ilm va puli bor. Bu davlatlardagi kishilarga qarang, boy, chiroyli kiyimlarni kiyishidi, sog'lom, chiroyli uylarda yashaydi. Bu yerda maktab, universitet, doktorxona, zavod va etizlar nim degan ko'p. Bular tinch va farovon yashaydi. Yuring, dunyoning yana bir tarafini aylanaylik. Bular janub davlatlar bo'lib, kambag'al, kuch, bilim va puli yo'q. Bu kishilarga qarang. Oddiy kiyimlarni kiyib olgan kambag'allar kichik uylarda turishidi. Ularning ko'pinchisi kasal. Bu yerda maktab, universitet, doktorxona, zavod va chorvachilik maydonlari nim degan oz. Bu davlatlarda nim uchun kishilar urushib, bu yerda nim uchun nomrodlik, kasal va nodonlik tarqaydi. Mushumi bir hayotda. Do'stim, bu kichik kentni ko'rdingizmi? Uning aholisining yarmi bayashat yoshda, yana yarmi kambag'allik va urush ichida yashaydi. Nimishqa kentning barliq aholisi bayashat va xotirjamlik ichida yashamaydi? Kunlarning birida shumi bo'lib qolarmi? Allah o'zi biladi. الوحدة 9 الدرس 54 استمع إلى النص. العولمة. هناك من يرى في العولمة دعوة إلى تقسيم العمل وانتشار التقانة الحديثة من مراكزها في العالم المتقدم اقتصاديا إلى أقصى أطراف الأرض، ومن ثم زيادة الإنتاج، وهو في سبيل ذلك مستعد لأن يغفر للعولمة أي تأثير سلبي يمكن أن ينتج عنها على الهوية الثقافية، بل هو مستعد للقول بأن هذا الأثر السلبي على الهوية يسير، بل قد يذهب إلى القول بأن الهوية الثقافية سوف تفيد من العولمة. وهناك المفتونون بالمدنية الغربية بوجه عام، ليس بنتاجها المادي فقط، بل في مجال نقل المعلومات وتخزينها وتوفيرها، وبما حققه الغرب في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي. أولئك المفتونون بالديمقراطية الغربية وبالعلاقات الاجتماعية الغربية وبالإنتاج الثقافي في الغرب، ويتمنون لشعوبهم سرعة اللحاق بكل هذه الإنجازات، ويجدون في العولمة السبيل إلى ذلك. ومن هؤلاء من لا تثير لديهم مسألة الهوية الثقافية إلا السخرية، فهي عندهم تعني التخلف والجهل والفقر. هناك أيضا الكارهون للعولمة، ولديهم أسباب لهذه الكراهية، فهناك من يكرهها لأن فيها مزيدا من الاستغلال الاقتصادي، وهذا ما تفعله الاستثمارات الأجنبية الخاصة عندما تترك بلادها وتذهب لاستغلال العمالة الرخيصة في البلاد الأقل نموا، كشركات الأدوية الكبيرة التي تريد أن تفتح لها كل بلاد العالم أبوابها لتحقق مزيدا من الربح على حساب مستهلكي هذه الأدوية ومنتجيها. نعم، الهوية الثقافية لا بد أن تعاني من ذلك، ولكن المعاناة هنا ليست إلا نتيجة للاستغلال الرأسمالي، إذ تحمل كل هذه الاستثمارات الأجنبية وهذه السلع المستوردة ثقافة تختلف عن ثقافات الأمم المستوردة لها، فتحقق مزيدا من الأرباح المادية والثقافية، وحماية الهوية الثقافية واجبة في نظر هؤلاء. وهناك من يكره العولمة لا لسبب اقتصادي، بل لسبب ديني، فالعولمة آتية من مراكز دينها غير ديننا، بل هي قد تنكرت للأديان كلها وآمنت بالعلمانية التي لا تختلف كثيرا في نظر هؤلاء عن الكفر، ومن ثم ففتح الأبواب أمام العولمة هو فتح الأبواب أمام الكفر.
والغزو هنا في الأساس ليس غزوا اقتصاديا، بل هو غزو ديني. والهوية الثقافية المهددة هنا هي دين الأمة وعقيدتها، وحماية الهوية معناها في الأساس الدفاع عن الدين. وهناك من ناحية أخرى من يرى أن العولمة ليست غزوا اقتصاديا أو غزوا علمانيا، بل غزو قومي. صحيح أن هذا الغزو يتضمن استغلالا اقتصاديا، وصحيح أنه يهدد دين الأمة التي يجري غزوها، ولكن هذا وذاك ليسا إلا جزئين من ظاهرة أوسع، وهما مرفوضان لسبب أكبر وأشمل. فالاستقلال الاقتصادي ليس مطلوبا لمنع الاستغلال فقط، بل مطلوب لتحقيق نهضة شاملة للأمة. والعولمة كذلك تهديد للدين والعقيدة ولقيم الأمة. إن كلا من المواقف المؤيدة والرافضة للعولمة يحمل في رأي البعض جزءا من الحقيقة. نعم، إن العولمة قد تؤدي إلى زيادة الإنتاج، والعولمة قد تمثل تقدما في بعض القدرات المهمة للإنسان وفي بعض أنواع الإنتاج العلمي والفني، ولكن العولمة تتضمن بلا شك اتجاها نحو السيطرة الاقتصادية من جانب الشركات الكبيرة للمستضعفين في الأرض. والتنافس في هذا الصراع لن يرحم الضعفاء، بل يعادي معتقداتهم ومقدساتهم. والعولمة بلا شك تهدد أنماط الحياة الخاصة بالأمم المحافظة لصالح نمط معين للحياة هو السائد في الدول القوية. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 9-bo'lak Yer shari kichik bir kanit. 54-dars Yer sharilashish. Bir qism kishilar yer sharilishda ish taqsim qilishga da'vat qilg'ili hamda yangi texnikalarni iqtisodiy jihatda taraqqiy qilgan dunyodagi markazlardan zaminning chet tarafiga tarqatish orqali ishlab chiqarishni oshirg'ili bo'ladi deb qaraydi. U shu yo'lda yer sharilishining madaniyat kimlikka ta'sir qilish imkoniyati bo'lgan har qanday salbiy ta'sirni kechirib o'tishga tayyor. Balki mushu salbiy ta'sir kimlik ustigimi ma'du deyishga tayyor. Tixi madaniyat kimlik yer sharilishidan keladi deyishim mumkin. G'arbning moddiy ishlab chiqarishiga bo'lmasdan, balki ma'lumotlarni yutkash va yig'ib saqlash hamda g'arb siyosiy, ijtimoiy, madaniyat sohasida qo'lga keltirgan natijalari bilan g'arb madaniyatiga umumyuzlik mabtun bo'lib ketganlar bor. Ana shular g'arb demokratiyasi, g'arb ijtimoiy aloqalari va g'arbdagi madaniy ishlab chiqarishga mabtun bo'lib, o'z xalqlarining mushu natijalarga tezroq yetib olishini umid qiladigan hamda yer sharilishidan shuningga yo'l topadigan kishilardir. Madaniyat kimlik masalasi faqat ularning masxarasiga uchraydi. Bu ularning nazarida qaloqlik, nadonlik va kambag'allik hisoblanadi. Yer sharilishini yomon ko'radiganlarmi bor. Ularning yomon ko'rishlarining sabablari bor. Bir qism kishilarning yomon ko'rishi chunki ular yer sharilishida iqtisodiy qamal ko'paydi. Buni chetdan xususiy mablag'lar keltirib chiqaradi. Ular o'z davlatlarini tashlab taraqqiyoti oz bo'lgan davlatlardagi arzon emgak kuchini qamal qilish uchun boradi. Dori iste'molchilari va ishlab chiqaruvchilarning hisobiga ko'plab foydaga erishish uchun dunyoning hamma davlatlari eshiklarini ochib berishini maqsad qiladigan cho'ng dori shirkatlariga o'xshash. Shundoq madaniyat kimligi shuningga chidish kerak. Biroq bu yerdagi chidamchanlik faqat kapitalizm monopolligining natijasidir. Chunki mushu chet el mablag'larining hammasi va import qilingan mahsulotlar import qilingan millatlarning madaniyatiga o'xshamaydigan bir madaniyatni ilib keladi da nurg'un moddiy va ma'naviy foydaga erishadi.
Bu kishilarning nazarida madaniyat kimligini qo'g'dash majburiyat hisoblanadi. Yer sharilishini iqtisodiy sabab tufaylidan emas, balki diniy sababdan yomon ko'radigan kishilarmi bor. Chunki yer sharilishish bizning dinimiz bo'lmagan markazlardan kelyotidi, balki dinlarning hammani inkor qilib, mavlarning nazaridagi kufrlikdan jiq farqlanmaydigan ilmoniylikqa ishonadi. Mushu nuqtadan yer sharilishining oldiga eshikni ochganlik kufrlikqa eshikni ochganlikdir. Bu yerdagi asos kurash iqtisodiy kurash bo'lmasdan, balki diniy kurashdir. Bu yerdagi tahdidga uchrayotgan madaniyat kimlik bo'lsa, ummatning diniy va aqidasidir. Kimlikni himoya qilishning asli mohiyati dinni mudofaa qilishdir. Yana bir tarafdan yer sharilishini iqtisodiy kurash yoki ilmoniy kurash bo'lmasdan, balki milliy kurash deb qaraydigan kishilarmi bor. To'g'ri. Bu kurash iqtisodiy monopollikni o'z ichiga oladi. Shundaqla kurashi davomlashayotgan ummatning diniga tahdid ilib keladi. Bu va o keng ko'rinishning ikki tarafi xolos. Bu ikkisi tiximi cho'ng va tiximi kengri sabab tufayli rad qilishga uchraydi. Monopollikni cheklash uchun iqtisodiy mustaqilliklar kerak emas, balki ummatning umumiy yuzlik uyg'onishini amalga oshirish kerak. Yer sharilishish shuningdek din, aqida va ummatning qimmat qarashiga tahdid ilib keladi. Yer sharilishini qo'llaydigan va rad qiladigan ko'z qarashning har biri ba'zilarining ko'z qarashida haqiqatning bir tarafini o'z ichiga oladi. Shundoq, yer sharilishish ishlab chiqarishni ko'paytirishga elib berishi, insonga muhim bo'lgan bir qism kuchlarda va bir qism ilmiy va fanniy ishlab chiqarish turlarida taraqqiyotni gavdalantirish mumkin. Biroq yer sharilishish shaksiz yer sharidagi ojizlarga cho'ng shirkatlar tarafidan iqtisodiy hukmronlik qilish tarafiga yuzlanishni o'z ichiga oladi. Mushu jangdagi talash tortish ojizlarga rahim qilmasdan, ularning aqida va muqaddasligiga tajovuz qiladi. Yer sharilishish shaksiz kuchli davlatlarda hukm surayotgan turmushning muayyan ritmining foydali tarafiga ahamiyat beradigan millatlarga xos turmush ritmlariga tahdid ilib keladi.